ہوں یہ بازو والے کیا کریں، نئی غلط فہمی پھیلائے، خبر میں سب مردہ ہے، خبر میں مردہ ہے، خبر میں مردہ ہے، خبر میں مردہ۔ اللہ کی قسم سن لو، خبر میں کوئی بھی مردہ ہے ہی نہیں۔ اللہ کی قسم بول رہا ہوں میں آپ کو، خبر میں کوئی بھی مردہ۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو تعلیم دی، جب قبرستان جاؤ تو خبر والوں کو سلام کرو۔ کیا کرو؟ آپ لوگ کرتے ہیں نہیں کرتے؟ السلام علیکم یا اہل القبور۔ سبحان اللہ۔ عام لوگوں کے لیے یہ سلام، قبر والوں کے لیے السلام علیکم یا ولی اللہ، اللہ کے ولی کے لیے سلام۔ یہ آپ قبرستان گئے تو سلام کر رہے ہیں۔ سورہ نمل آیت نمبر 80، اس آیت کی روشنی میں ذرا دیکھیے گا کیا پوائنٹ پیش کیا اللہ نے۔ اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، اے نبی آپ اپنی آواز مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ نبی انکا، کاف سے خطاب محمد رسول اللہ کو، انکا لا تسمع الموتى، اے نبی آپ اپنی آواز مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ کہیں گے سب سنا نہیں سکتے تو قبروں پہ سلام کیوں کیا جاتا ہے؟ السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبر والو سلام، جواب دیتے ہیں اسی لیے تو سلام کیا جاتا ہے۔ غلط، ہم سلام اس لیے کرتے ہی نہیں ہیں کہ وہ جواب دیں، یہ تو دعا ہے۔ السلام علیکم یا اہل القبور، ہم تو ان کے لیے دعا کر رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں اے قبر والو تم پر اللہ کی سلامتی ہو۔ ہم ان کے لیے دعا کر رہے ہیں، ہم اس لیے تھوڑی سلام کر رہے ہیں کہ وہ جواب دیں، نہیں، ہم ان کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ اور اے قبر والو تمہارے اوپر اللہ کی سلامتی ہو، تم پہلے آ گئے ہم تمہارے بعد ہیں، ہم بھی بہت جلدی اسی جگہ پر آنے والے ہیں، یہ ہم ان کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ سن رہے ہیں۔ اب ہمارے پیچھے مسلمان ہی تو کھڑے ہیں نماز پڑھنے والے، پھر بھی ہم کہہ رہے ہیں قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، اے کافرو، یہ کافر ہے پیچھے؟ نہیں، یہ ایک نصوص ہے قرآن کی، جو آیت ہم ویسے ہی پڑھ رہے ہیں۔ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، اے نبی کہہ دو کہ اے کافرو، اے کافر، أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، اے کافرو، تو وہاں کافر تھوڑی ہے موجود، لیکن ہم کہہ رہے ہیں کیوں؟ کیونکہ آیت ویسی نازل ہوئی، اللہ کے نبی نے ایک دعا بتائی، یہ دعا پڑھو، بس ہم دعا پڑھ رہے ہیں، یہ دعا ہے السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبر والو تم پر اللہ کی سلامتی ہو۔ مردہ سنتا نہیں ہے؟ ہاں، اب ایک دلیل دیں گے۔ کیا دلیل دیں گے؟ جب مردے کو قبر میں دفن کر کے جب لوگ واپس آتے ہیں، جب لوٹ کر واپس آتے ہیں تو مردہ ان کے جوتوں کی آواز بھی سنتا ہے۔ اب آگے سنو میرے مصطفیٰ، سنیے لاسٹ تک ضرور دیکھیں ویڈیو کو۔ ان العبد اذا وضع في قبره فتولى عنه اصحابه ليسمع قرع نعالهم۔ ماشاءاللہ، میرے مصطفیٰ فرماتے، بخاری و مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، آقا نے فرمایا جب میت کو اس کی قبر میں لٹا کر اس کے دوست پلٹتے ہیں، لٹا دیے نا، خبر بنا دیے، دعا کر دیے، پلٹ رہے ہیں، دوستاں جا رہے ہیں، بھائیاں، رشتہ داراں، دوستاں، خاندان والے جو میت کے ساتھ آئے تھے وہ لٹا کے دفن کر کے جا رہے ہیں، پلٹ رہے ہیں، اس کی خبر سے لوٹ رہے ہیں، لیسمع قرع نعالہم، وہ خبر میں لیٹ کر پلٹنے والوں کی جوتیوں کی آواز کو سنتا ہے۔ بے شک، پلٹنے والوں کی جوتیوں کی آواز خبر میں سنتا ہے۔ اتنے شعور کے ساتھ زندہ ہو گیا انہیں۔ یہ کانسیپٹ ہی غلط ہے، مردہ ہے، مردہ ہے، مردہ ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اسی لیے پیارے مصطفیٰ نے کہا سلام کرو قبر والوں کو۔ کیوں کرو؟ کیونکہ قبر والے زندہ ہیں۔ بولو، قبر والے، قبر والے زندہ ہے۔ ویڈیو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ قاتب ہو کر یغفر اللہ لنا ولکم، اللہ تمہیں بھی بخشے اور ہمیں بھی بخشے۔ پھر ان کو تسلی بھی دیتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ کیا تسلی دیتے ہیں؟ کہتے ہیں وَأَنْتُمْ سَلَفُونَ وَنَحْنُ بِالْعَصْرِ، تم پہلے آ گئے، انشاءاللہ ہم تمہارے بعد آنے والے ہیں۔ یہ کلام کس سے کر رہے ہیں؟ جنات سے، فرشتوں سے، پریوں سے؟ کس سے کر رہے ہیں یہ کلام؟ آپ کس سے کر رہے ہیں؟ مردوں سے۔ اور کس سے کر رہے ہیں؟ جو قریب کی قبر ہے اس سے کر رہے ہیں، یا جو کونے میں قبر ہے اس سے کر رہے ہیں؟ کس سے کر رہے ہیں؟ یہ یہاں والا بھی
सुन रहा है, वहां वाला भी सुन रहा है, जिसके इंतकाल को 1 दिन हुआ वो भी सुन रहा है, जिसके इंतकाल को 1000 दिन हुआ वो भी सुन रहा है, और वो भी सुन रहा है जो झूठ बोलता था, वो भी सुन रहा है जो शराब पीता था, वो भी सुन रहा है जो चुगली करता था। अरे जब पापी तेरी आवाज सुन सकते हैं तो जिन्होंने पूरी जिंदगी खुदा की इबादत में गुजारी है, क्या वो लोग नहीं सुन सकते? सुभान अल्लाह, क्या बात है भाई। आप दुआ पर तो कभी तवज्जो करें, और बात आसानी से समझ में आ जाए जी, और बात आसानी से समझ में आ जाएगी। देखिए, एक हदीस पाक को सब बयान करते हैं। मैं समझता हूं कि कोई नेक दिल मुकर्रिर ऐसा नहीं होगा जिसने इस हदीस को बयान न किया हो। सब बयान। हदीस क्या है? जो शख्स फजर की नमाज छोड़ता है, जोहर तक उसको कब्र में सांप डसते हैं। सही, बार बार सुना है आपने, मुझसे तो कई बार सुना होगा। मैं तो जहाँ जाता हूँ लोगों को कहता हूँ नमाज पढ़ो। मेरे पास जो भी आता है कहता है मुझे नेक बनना है, मैं पहला मशवरा देता हूँ नमाज पढ़ो, क्योंकि मेरा ईमान है इन्नस्सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर। जो नमाजी बनता है वो नेक बन ही जाता है। आज नहीं कल नेक तो बनना ही उसने। नमाज नहीं पढ़ता, हदीस है, सब इस पे मुत्तफिक है। हत्ता के जो हमारी सिहा को नहीं मानते, सियासता को, रवाफिज, वो भी इस हदीस को पढ़ते हैं। क्या है कि जो फजर नहीं पढ़ा जोहर तक उसको सांप डसते हैं, जोहर नहीं पढ़ा असर तक डसते हैं, असर नहीं पढ़ा मगरिब तक, मगरिब नहीं पढ़ा इशा तक, इशा नहीं पढ़ा फजर तक। ये सिलसिला कब तक चलता रहे? 24 घंटा डसने का सांप के, क़यामत तक। बेनमाजी को कब तक सांप डसते रहेंगे? कब तक? क़यामत तक उसको डसते रहेंगे सांप। आपसे पूछता हूँ, ये सांप जो डसते हैं, मिट्टी को डसते हैं, पत्थर को डसते हैं, कि ईंट को डसते हैं, कि मुर्दे को डसते हैं? किसको डसते हैं? इंसान को डसते हैं ना। अब जब वो है ही नहीं कब्र में तो डसते किसको है? भाई क़यामत कब है? बिल्कुल, क़यामत कब है? क़यामत 1000 साल के बाद, 500 साल कब है? कोई गारंटी है उसकी? क़यामत का इल्म तो इंदल्लाह, अल्लाह के पास है ना, अल्लाह के पास है। लेकिन ये सांप कब तक डसेंगे बेनमाजी को? क़यामत तक। और फिर बात ये है कि मुर्दे को नहीं डसते। जब अल्लाह किसी मुर्दे को सवाब या अजाब देना चाहता है तो उसकी रूह उसके जिस्म में लौटा देता है। रूह और जिस्म दोनों पर अजाब होता है। ये मौकिफ है तमाम मोमिनीन का कि जब अल्लाह किसी को अजाब दे या अज्र दे तो उसके जिस्म पर सिर्फ अजाब नहीं होता और सिर्फ उसकी रूह पर भी अजाब नहीं होता, रूह और जिस्म दोनों पर अजाब होता है। तब आप मुझे बताएं, ये जो क़यामत तक सांप डसते रहेंगे तो किसको डसेंगे? जिस्म को डसेंगे। जिस्म होगा तो डसेंगे, मिट्टी में मिल जाएगा तो थोड़ी डसेंगे। तब आप मुझे बताएं, जब बेनमाजी अपनी कब्र में अजाब का सदमा उठाने के लिए जिंदा है तो जिसने 40 साल तक इशा के वजू से फजर पड़ी वो अपनी कब्र में क्यों जिंदा नहीं है? जिसने एक नवाफिल की कसरत की वो अपनी कब्र में क्यों जिंदा नहीं है? अब आप सोचते हैं फिर हम तो कब्र खोदते हैं, कब्र पलटी होती रहती है, उसमें तो कोई दिखता नहीं। यही असल बात है, धोखा खा रहे हो। अपने देखने पे इतना गुरूर है, कभी अपना चेहरा भी खुद देखा है? मुझे चैलेंज है, कोई बता दे किसी ने अपना चेहरा खुद देखा है? इंसान इतना अंधा है कि अपना चेहरा नहीं देख सकता, कब्र के हालात क्या देख सकता है? आंख पर गुरूर न करो, जो दिखे वो मौजूद है, ऐसी बात नहीं है। मुर्दा होता है मगर इंसानों को नजर नहीं आता, उसको जानवर देखते हैं, हमें नजर नहीं आता। और वो अल्लाह जो माँ के पेट में, एक पेट में कई बच्चों को समाने की ताकत रखता हो, वो अल्लाह जो सुई के नाके में कायनात को समाने की ताकत रखता हो, अगर वो अल्लाह एक कब्र में कई मुर्दों को समा दे तो इसमें ताज्जुब की क्या बात है? अल्लाह पर ईमान लाओ तो अल्लाह की कुदरत को मानो। आप नहीं देखते, देखो ये इतना बड़ा दरख्त है, ये दरख्त निकला कहाँ से? एक गुटली से निकला, एक गुटली से। तो गुटली के अंदर दरख्त था कि नहीं था? था, नजर नहीं आ रहा था मगर नजर नहीं आ रहा था। जब जमीन में दफन हुआ तो दरख्त नजर आने लगा। तो अपनी आंख पर एतमाद करोगे तो फिर काफिर हो जाओगे, कुदरत का इनकार करते रहोगे, कुफ्र की तरफ जाते रहोगे। तो गुटली में पूरा दरख्त है, उसके बाद